సో ఈరోజు మన టాపిక్ కెన్ కొడ్ క్వశ్చన్స్ డే 10. ఐ క్యాన్ డూ ఇట్. దాన్నే మనం క్వశ్చన్ కింద మార్చాలంటే క్యాన్ యూ డూ ఇట్, నీవు ఇది చేయగలవా. ఆ కెన్ యూ డూ ఇట్కి ముందు హౌ, వేర్, వెన్, వాట్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే హౌ కెన్ యూ డూ ఇట్, వేర్ కెన్ యూ డూ ఇట్, when can you do it, what can you do it. So I can do it. Question ఏంటి? Can you do it? How can you do it? నీవు ఇది ఎలా చేయగలవు. Where can you do it? నీవు ఇది ఎక్కడ చేయగలవు. When can you do it? నీవు ఇది ఎప్పుడు చేయగలవు. When ఎప్పుడు. What can you do? Amy. Can you play sitar? నీవు సితార్ వాయించగలవా. Can you? Can you return my books? Can you read Sanskrit? Could you do this work alone? ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్. కుడ్ యూ, చేయగలిగావా. డూ దిస్ వర్క్ అలోన్, ఒక్కడివే. దిస్ వర్క్, ఈ పని. కుడ్ యూ డూ దిస్ వర్క్ అలోన్, చేయగలిగావా. Can you return my books? Can you read Sanskrit? Could you do this work alone? చదవగలవా, ఇవ్వగలవా. సో ఇలాంటప్పుడు మనం కెన్, సో క్వశ్చన్స్ అనమాట. చేయగలిగావా, ఎలా చేయగలిగావు. ఇలాంటప్పుడు మనం కుడ్ యూస్ చేస్తాం. కెన్ యూ కమ్ హియర్ ఎర్లీ. ఎర్లీ అంటే త్వరగా, వేగంగా అని అవసరం లేదు. త్వరగా రాగలవా, తొందరగా. కెన్ యూ ఫినిష్ దిస్ వర్క్ ఇన్ 1 hour. ఫినిష్, పూర్తి చేయటం. క్యాన్ యూ ఫినిష్, పూర్తి చేయగలవా. దిస్ వర్క్, ఈ పని. ఇన్ 1 hour, 1 గంటలో. క్యాన్ యూ గో దేర్ అలోన్. Can you come here tomorrow? Come here, ఇక్కడికి. రాగలవా, రేపు, tomorrow. How can I help you in this matter? How, ఎలా. In this matter, ఈ విషయంలో. Can you help me in this matter? Can you, నీవు, help me, నాకు సహాయం చేయగలవా. ఇన్ దిస్ మ్యాటర్, ఈ విషయంలో. క్యాన్ యూ రీడ్ తెలుగు, తెలుగు చదవగలవా. హౌ కెన్ యూ డూ దిస్ వర్క్ ఇన్ 1 hour.
How can you come here tomorrow? Can you talk in English? సో అలాగే కుడ్తో క్వశ్చన్స్ చూద్దామా. ఐ క్యాన్ డూ ఇట్. కుడ్ యూ డూ ఇట్? చేయగలిగావా? చేయగలిగాను. చేయగలిగావా? వేర్ కుడ్ యూ డూ ఇట్? ఎక్కడ? హౌ కుడ్ యూ డూ ఇట్? ఎప్పుడు? సో నెక్స్ట్ వన్, ఐ కాంట్ డూ ఇట్. నేను ఇది చేయలేను. కాంట్ యూ డూ ఇట్? నీవు ఇది చేయలేవా? కాంట్ యూ కమ్ హియర్? నీవు ఇక్కడికి రాలేవా? ఐ క్యాన్ డూ ఇట్. ఐ కాంట్ డూ ఇట్. Can you do it? Can't you do it? Can you come here? Can't you come here? Why can't you do it? Why can't you come? Can you speak English? I can speak English. Can you play sitar? I can play sitar. నెగిటివ్ అయితే ఐ కాంట్ ప్లే సితార్. వై కాంట్ యూ కమ్? ప్రతిదీ కూడా జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. I could not do it. Could not you do it? Could you read English? Why couldn't you do it? మనం ఇంకా గ్రామర్లోకి వెళ్ళలేదు. అన్నీ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయితే స్లోగా వెళ్తుంటాము. ప్రతి చాప్టర్ యొక్క అంటే ప్రతిరోజు ఇచ్చే టాపిక్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో పక్కన రాసుకుంటే మీకు డే 1, డే 2, డే 3 అనేది కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అప్పుడు మీకు ఎక్కడెక్కడ డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయనేది పూర్తిగా అవగాహన అనేది వస్తుంది. సో రీడింగ్ చూద్దామా.
Two sparrows, husband and wife, built a nest on a banyan tree where the female sparrow laid eggs. One afternoon, a wild elephant came to the tree seeking shelter from the sun. Unable to bear the heat, the tusker suddenly went berserk and snapped a big branch of the tree, crushing the sparrow's eggs in the nest. The sparrow pair somehow escaped the fury of the elephant, but the wife began crying for her eggs. A woodpecker, a close friend of the sparrow, heard her crying and, moved by her grief, asked her, "Why are you crying, my friend? Wise men do not grieve what is lost, or what is dead, or what is past. That is the difference between a learned person and an unlettered man." Sparrows, wild elephant, shelter, banyan tree, woodpecker, grief. The female sparrow said, "The wicked elephant has destroyed my offspring. If you are a true friend of mine, suggest a way to kill him. In my view, he who harms a person in trouble, or he who ridicules a person in sorrow, deserves to be punished, and he who punishes such a person has no rebirth." "What you say is right," said the woodpecker. "He is a friend who comes to your aid when you are in need. Everyone tries to be friendly when you are prospering. You will see how resourceful I am. I have a friend who is a fly. With his help, we can kill the elephant." రీడింగ్ మీరు ప్రతిరోజు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదే కాకుండా మీకు అందుబాటులో ఉన్న న్యూస్ పేపర్స్ ఏదైనా ఉంటే కూడా చదవటం అలవాటు చేసుకోండి. స్పెల్లింగ్స్, మీనింగ్స్, సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ అలవాటు అవుతుంటాయి. సో మనం రోజు ఒక లెటర్ మీద ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా. ఇవాళ ఒక చిన్న టెస్ట్లా తీసుకుందామా? ఆస్క్, ఆస్క్డ్, ఆస్క్డ్ అలా మీరు మిగతా వాటికి రాయాలి. అటెండ్, ఆన్సర్, అక్యూజ్, యాక్ట్, అడ్మిట్, ఆర్గ్యూ, బ్రింగ్, బై, బీ, బీట్, బెట్,
బైట్ బర్న్. అలాగే సి, లెటర్ సి, కట్, కాల్, క్యాచ్, క్లీన్, కుక్. లెటర్ డి, సో ఈ మీద ఈట్, ఎలెక్ట్, ఎస్కేప్, ఎక్స్పోర్ట్, ఎస్టిమేట్, ఎన్హాన్స్, ఎక్స్ప్రెస్, ఫైండ్, ఫెయిల్, ఫాల్, ఫ్లై, ఫీల్, ఫేస్, ఫైట్. అప్పుడప్పుడు ఇలా మీరు చిన్న చిన్న టెస్ట్ లాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే సబ్జెక్ట్ మొత్తం మీకు అలవాటు అవుతుంది.